After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. "Woman, why are you crying?" they asked her. They have taken my Lord away, and I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Who is it that you are looking for? She thought he was the gardener, so she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. this means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. 네, 여러분 영상으로 함께 은혜 받으셨는데 이제 예배로 나아가겠습니다. 165장 찬송 하나님께 드리겠습니다. 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시었네
흰 옷 입은 천사 돌을 옮겼고 누우셨던 곳은 비어 있었네. 주님께 영광, 다시 사신 주, 사망 권세 모두 이기시었네. 부활의 주님 나타나시사 두려움과 실 물리치셨네. 주의 교회 기뻐 찬송하여라. 다시 사신 주님 죽음 이겼네. 주님께 영광, 다시 사신 주, 사망 권세 모두 이기시었네. 생명의 임금, 영광의 주님, 주님 없는 삶은 헛될 뿐이라. 주의 사랑으로 세상 이기고 요단 건너 번역하게 하소서. 주님께 영광, 다시 사신 주, 사망 권세 모두 이기시었네. 아멘. 박진호 집사님께서 예배를 위해서 기도 인도하시겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 우리를 구원해 주시려고 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 십자가에 못 박혀 주시고 사망 권세를 이기시고 죽음에서 부활하신 주님께 감사와 영광과 찬양을 드립니다. 아멘. 저희 인생들이 무엇이건대 사랑해 주셔서 하나님의 형상을 입혀주시고 그 중에서도 특별히 저희들을 선택하여 주셔서 주님의 자녀로 삼으시고 허물과 죄로 죽었던 저희를 대신하여 그리스도의 십자가의 보혈로 속량해 주시며 저희에게 참된 소망을 확증하시기 위해 어두운 군세를 물리치시고 부활의 첫 열매가 되어 주셔서 또한 감사를 드립니다. 아멘. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라고 주님께서 말씀하셨습니다. 아멘. 주님께서 부활하셨듯이 우리도 날마다 거듭나게 하옵소서. 꺼져가는 등불도 꺼지지 아니하시고 상한 갈 때도 꺾지 않는다고 말씀하시는 주님, 오늘 이 자리에 우리 모든 상한 심령을 가지고 나왔습니다. 부디 물리치지 마시고 은혜 내려 주시옵소서. 아멘. 주님의 흘리신 보혈로 날마다 씻겨 주시옵소서. 아멘. 두려움에 사로잡혔던 마리아가 부활하신 예수님을 만나고 기뻐하였던 것처럼 이 시간 우리에게도 기쁨과 즐거움을 주시고 또한 3번이나 주님을 부인하던 베드로가 부활하신 예수님을 만나고 사명을 되찾은 것처럼 저희들에게도 사명을 되찾는 능력 있는 사명자가 되게 하여 주시옵소서. 아멘. 추웠던 지난 겨울을 견뎌낸 앙상한 가지에 파릇파릇 새싹이 돋고 온갖 벚꽃들이 아름답게 지고 이 봄을 주신 거룩하신 하나님 아버지, 특별히 이 나라와 전 세계가 이슈가 되고 있는 코로나19 바이러스로 인해 우리 성도들이 신앙적으로, 정신적으로, 물질적으로 고통받고 있습니다. 주님의 부활로 승리하는 코로나를 극복하게 이길 수 있도록
날마다 승리하게 하여 주시옵소서. 저희들이 부활의 확신과 구원의 간격으로 날마다 주님을 증거하는 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서. 남을 미워하고 시기하는 모습에서 서로를 용납하고 사랑하는 마음으로 부활시켜 주시옵소서. 한 알의 밀알처럼 죽어 썩고 희생함으로 많은 부활의 열매를 풍성히 거두는 신앙인이 되게 하여 주시옵소서. 교회를 섬기는 담임 목사님과 부목사님께 믿음과 성령이 충만하게 하시고 강건하게 하여 주시옵소서. 또한 교육자의 그의 가정도 동일한 은혜가 넘치도록 하여 주시옵소서. 담임 목사님을 통해 하나님 말씀을 선포하실 때 우리의 마음이 감동하게 하시고 우리의 심령이 말씀을 통해 치유되고 새 힘을 얻는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 한우들과 상한 영혼들을 긍휼히 베푸시어 치유와 회복이 일어나게 하여 주시옵소서. 시종을 주님께 맡겨오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 기도를 들으시고 응답하여 주시기를 바라오며 우리 모든 주의 백성들을 영육간에 강건하게 붙드시고 부활의 소망이 충만하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 하나님의 말씀을 보겠습니다. 고린도전서 15장 12절에서 22절 말씀, 신약 282페이지입니다. 고린도전서 12장 15장 12절에서 22절 말씀입니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하였으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 아멘. 아멘. 여러분, 이 시간에는 통영시 기독교 연합회 주관으로 부활절 연합 예배를 드려야 하지만 이제 코로나19라고 하는 것으로 대집회가 사실상 좀 자제되는 가운데서 오늘 여러분 가정에서 함께 예배 드리게 되었습니다. 오늘 저는 본문의 말씀을 통하여 그리스도께서 다시 살아나셨다라는 제목으로 함께 은혜 받기를 원합니다. 출래불사춘이라는 말이 있습니다. 이 봄이 되었지만 봄이 되지 않은 것 같다. 봄이지만 봄이 아닌 것 같다라는 그런 말인데 전 세계적으로 우리나라의 여러 가지 어려운 사정적으로 지금 현재 예수 그리스도의 부활의 소망이 우리에게 가득한지 그리고 또 우리가 너무 염려와 근심에 사로잡혀 있는 것은 아닌지 다시 한번 생각해 보며 예수 그리스도의 부활의 산 소망이 저와 여러분들에게 가득해지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 현실들의 요청은 새 소망이 필요한 때가 되었습니다. 그리고 새로운 비전, 새로운 꿈이 필요한 상황이 되었습니다. 죽음 가운데 그대로 머물러 있어서는 안 되는 상황이 국가적으로 여러 가지 일들로 나타나고 있습니다. 이 시간에 예수님의 생애에 대해서 한번 생각해 보자면 예수님의 생애는 순환 전의 시대, 그러니까 공생애가 시작되기 전 시대와 또 공생애 기간과 공생애 후에 순환받으시는 시간, 그리고 죽음 후에 부활하신 것, 성천하시고 예수님 다시 재림하실 것으로 이렇게 크게
구별할 수가 있겠지요. 그러나 오늘 저는 순환과 부활에 대한 것을 중심으로 생각해 보려고 합니다. 예수님께서 순환을 당하실 때는 모든 멸시와 천대를 다 받으셨습니다. 제자에게 팔리시고, 그리고 또 왕들 앞에서, 그리고 제사장 앞에서 신문을 받으셔야 됐고, 빌라도 앞에서도 신문을 받으셨습니다. 채찍으로 맞아 온몸이 찢어지셨고, 무거운 십자가를 지고 쓰러지면서 골고다 산상으로 올라가셨고, 결국 골고다에서 십자가에 못 박혀 죽으시고, 십자가 위에서 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 라는 절규와 함께 결국 십자가에서 죽으시고 아리마대 사람 요셉의 무덤에 장사 지낸 바 되게 되었습니다. 그리고 장사 지낸 후에 많은 사람들이 예수님의 부활하실 것을 생각하며 무덤을 지켰습니다. 군병들에 의하여 완전히 봉쇄되어졌고 4명씩 4패로 나누어서 돌아가면서 삼엄한 경비를 서게 되어졌습니다. 이런 죽음 가운데 무덤에 장사되었을 때에 사람들은 이렇게 생각했습니다. 악이 선을 이겼구나. 불의가 진리를 이겼구나. 사망이 생명을 이겼구나. 대제사장들과 바리새인들, 종교 지도자들이 예수 그리스도를 이겼구나, 그렇게 생각했지요. 그리고 그들은 자축의 경배를 아마 들었을 것입니다. 십자가의 죽음으로 완전히 패배했던 것 같은 그 자리에 예수 그리스도는 절망적인 상황에서 죽음을 이기고 생명으로, 무덤을 깨뜨리고 세상 속으로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. 예수 그리스도께서는 인류가 지고 가야 될 모든 죄를 통쾌하게 물리치고 부활 승리하셨습니다. 이것이 우리의 구원의 완성이 되어지신 것입니다. 사람들은 죄의 결과로 찾아온 죽음에 대해서 많은 말들을 내뱉었습니다. 그 중에서도 실존주의 철학자였던 키에르케고르라는 사람은 죽음에 이르는 병은 죄로부터 온 절망이라 라고 할 정도로 죽음의 공포, 죽음에 대한 절망, 이런 것들이 인간을 사로잡고 있습니다. 그래서 이 죽음의 문제를 해결하는 사람은 없습니다. 그런데 예수님께서 이것을 다 해결해 버리셨습니다. 고린도전서 15장 55절 말씀에 보면 사망아 너의 승리가 어디 있느냐, 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 라고 말씀하셨고, 57절에서는 우리 주 그리스도 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 라고 했습니다. 예수님의 부활은 죽음에 대한 승리요, 불의에 대한 승리며 정오와 악독에 대한 사랑의 승리였습니다. 승리의 기쁨이 부활신앙을 가지신 저와 여러분들에게 가득하게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 읽었던 본문 말씀에 보면 이 짧은 말씀에 무려 8번이나 그리스도께서 다시 사셨다라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀에 의거하여서 그리스도께서 다시 살아나셨다라는 제목으로 3가지를 살펴보려고 합니다. 첫째는 그리스도께서 다시 사신 것은 역사적 사실입니다. 사람은 한 번 죽으면 못 살지요. 그래서 다시 산다는 것을 사람의 관점에서는 도대체 이해할 수 없는 말입니다. 그래서 사람들은 예수님의 부활에 대해서 이런저런 의심들을 하게 되지요. 기독교인들 중에서도 선행을 주장하고 바른 삶을 주장하는 사람들 중에는 기독교에는 십자가의 죽음과 부활 이야기를 하지 마시라, 그러지 마시고 바르게 살자, 세상에서 깨끗하게 살자, 올바르게 살면 되는 것 아니냐라고 주장하는 기독교인들도 적지 않은 줄 압니다. 교회 밖의 사람들 중에서도 또 기독교 신앙을 그렇게 극렬하게 반대하지 않는 사람들은 교회를 십자가 부활 이야기를 하는 곳이 아니라 바르게 살기 운동본부, 윤리도덕 실천본부, 이런 것 정도로 교회를 생각합니다마는, 그러나 예수님의 부활은 정말 우리들에게 진정한 소망이 되는 것입니다. 그러므로 이것에 대한 사실성 여부는 굉장히 중요합니다. 예수님의 부활에 대해서 사실 믿지 못했던 것들은 제자들이었습니다.
3년이나 예수님을 따라다니면서 기적의 빵도 먹고 능력도 목격했고 또 죽은 자 가운데서 살리시는 예수님의 능력도 목격했고 질병을 치료하시는 전능한 능력도 목격했던 제자들 아니었습니까? 그런데도 불구하고 그들에게 내가 죽은 자 가운데서 사흘 만에 다시 살아날 것이라고 말씀하셨지만 제자들 중에 믿는 사람은 없었습니다. 그리고 심지어 예수님이 부활하신 후에 제자들이 모여있는 가운데 예수님이 나타나셨습니다. 마침 그 자리에는 도마는 없었지요. 나중에 제자들이 도마를 만나서 이야기했습니다. 예수님께서 살아나셨다고, 주님께서 살아나셨다고 이야기를 하셨지만, 그러나 도마는 나는 그 옆구리에, 그의 손의 못자국에, 옆구리의 창자국에 손을 넣어보지 않고서는 믿지 않겠다고 오히려 의심하였습니다. 그러나 요한복음 20장 24절 이하에 예수님께서 도마에게 나타나셔서 그 불신, 그 의심들을 완전하게 해결해 주셨습니다. 도마만 그런 것이 아닙니다. 마태복음 28장 17절 말씀해 보면 다른 제자들과 많은 사람들도 예수님의 부활을 실제적으로 믿지 않고 의심하는 자들도 많았습니다. 세상은 어떨까요? 예수님의 부활을 인정하기 싫었던 세상 사람들은 예수님의 십자가의 죽음에 대해서 너무 고통스러워서 잠시 기절하신 것이다. 그래서 기절설을 주장하기도 하지요. 무덤에 장사 지냈지만 제자들이 시체를 훔쳐가고서는 다시 부활했다고 거짓말한다고 도난설을 주장하기도 하시죠. 그리고 예수님이 너무도 좋았기 때문에 예수님에 대한 막연한 환상을 가지고 있었는데 그 환상이 그들에게 나타난 것이라고 주장하는 이런 세상 사람들도 있습니다. 그러나 예수님의 부활은 그들이 그렇게 말한다고 해서 인정되어질 수 있는 게 아닙니다. 예수님의 부활은 그 이후에 12제자에게 명백하게 10차례 이상이나 보여주셨습니다. 그리고 500여 명이 지켜보는 가운데서도 성도들에게 보여주셔서 성천하실 때 그들은 예수님의 부활을 실제적으로 다 목격했던 것입니다. 500여 명이 한꺼번에 한 자리에서 어떻게 동일한 환상을 볼 수 있습니까? 여러분, 시체가 도난당했으면 어떻게 사람들 눈에 나타날 수 있습니까? 잠시 기절했다고 하면 어떻게 하늘에 성천하시는 모습을 볼 수 있겠습니까? 이후에 바울 사도에게도 예수님께서는 직접 나타나셔서 부활을 증명해 주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 믿는 부활은 그냥 환상으로, 그냥 이야기로 설명되어질 수 있는 게 아닙니다. 예수님은 썩지 아니하고 죽지 아니할 몸으로 친히 부활하셔서 우리들에게 죽음으로부터 자유케 되어지는, 영원한 죄로부터 자유케 되어지는 생명의 부활을 직접 실현하시고 우리들에게 증거해 주시고 보여주셨습니다. 바울 사도는 이것에 대해서 강조하기 위해서 그 500여 명이 예수님의 부활을 직접 목격했고 바울 사도 당시까지 살아있는 자도 많다고 이야기할 정도로 분명하게 말씀해 주셨습니다. 성도 여러분, 이 부활이, 예수님이 실제적으로 부활하신 이 부활이 예수님이 참 하나님이 되시고 생명이 되시는 우리들에게 소망을 주시는 분이심을 믿으시고, 이 봄이 되었으나 봄 같지 아니한 어려움과 고난이 있는 이 시대에 예수님의 부활로 말미암아 산소망이 여러분에게 가득하기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 그리스도께서 다시 살아나신 것은 우리의 믿음의 근본입니다. 기독교인들에게 그리스도의 부활을 기념하는 부활절은 가장 뜻깊은 일 중에 하나이지요. 많은 사람들은 성탄절이 더 중요하지 않느냐? 예, 성탄이 없었다면 우리의 십자가의 죽음이나 부활도 없을 것이니 성탄은 중요한 것이지요. 그러나 그 성탄이 예수님이 하나님이심을 직접적으로 증명하려고 하면 어떻게 해야 되는 겁니까? 물론 불신자들은 이야기하기를 예수님조차도 인정하지 않지요. 그러나 우리는 성령으로 동정녀 마리아에게 잉태되셨음을 분명하게 믿기 때문에 예수님의 이 땅에 오심에 대한 것을 절대로 의심치 않습니다. 그러나 이 예수님께서 동정녀 마리아의 몸을 입고 이 땅에 오신 것이 확실하다 할지라도 이것이 우리의 구원을 위한 정말 생명의 주님이시라는 사실을
확증하기 위해서는 부활이 없으면 안 됩니다. 십자가에 죽으시고 대속의 죽음을 죽으시고 부활 승리하심으로 말미암아 예수 그리스도께서 하나님이심을, 우리의 생명을 대속하시는 하나님이 세우신 어린 양이심을 분명하게 증거하시고 그 죽음으로 말미암아 우리의 구원이 있다고 하는 것을 증명하는 것이 마치 인감 증명이나 여러분 인감 도장을 찍는 것처럼 예수 그리스도야말로 인류의 구원을 위한 하나님이 세우신 유일한 메시아시라는 사실들을 증명하고 인치심이 부활이라는 것입니다. 그러므로 이 부활이 없다면 우리들의 믿음이 헛것이고, 이 부활이 없다면 우리가 주님을 향하여서 믿고 고백하는 이 고백이 다 헛된 것이 되어질 수 있다는 것이지요. 그러나 이 부활은 너무나도 확실한 것이기 때문에 우리의 믿음의 근본이요 기독교의 핵심 진리가 되는 것입니다. 예수님의 부활은 인류 구원의 완성이고 예수님의 오심의 목적을 성취하는 것이며 기독교의 정체성이고 참 신앙이라고 하는 것을 증명하는 것입니다. 여러분, 석가, 공자, 마호멧 등 세계 무슨 4대 성인이니 이런 대단한 분들의 이름을 이야기합니다마는 이들의 무덤들은 다 이 땅에 현존하고 있습니다. 그러나 예수님의 무덤은 빈 무덤으로서 부활하셨음을 분명하게 증거하시고 생명의 종교인 것이, 유일한 생명의 종교인 것이 증명이 된 것이 예수님의 부활입니다. 복음이란 그리스도께서 우리를 위해서 죽으시고 다시 살아나셨다라는 이 사실입니다. 이것 때문에 우리의 죄가 속죄되어지고 영원한 생명을 얻게 되는 것이라고 하는 것을 증명하는 것이지요. 그래서 이 부활이 얼마나 중요한가 하니까 오늘 읽었던 14절과 15절 말씀을 다시 한번 보면 이렇게 말하고 있습니다. 우리의 전하는 것이나, 만약에 부활이 없다고 하면은 우리의 전하는 것이나 믿음도 헛것이라고 말하고 있습니다. 우리가 다 하나님의 거짓 증인이 되고 죄 가운데 여전히 머물러 있게 될 것이라고 합니다. 부활이 없다면 믿음 갖고 살다간 그런 모든 자들의 삶들도 헛된 것이고 망한 것이고, 세상에서 우리가 가장 불쌍한 자이거나 그리스도께서 다시 살아나지 아니었다면 우리들에게는 저주가 그대로 남아있을 것이라는 거지요. 그러나 우리들에게는 부활이 있습니다. 그러므로 우리의 믿음은 가장 복된 것이고 가장 행복한 것이고 가장 놀라운 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 부활의 소망, 이 새 생명의 소망을 저와 여러분들의 가슴속에 꼭 간직하시고, 누구에게도, 어떤 사람들에게도 예수 그리스도께서 부활하셨습니다 당당하게 증거하시는 자랑스러운 그리스도인의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 세 번째는 그리스도께서 다시 살아나셨다. 그리스도께서 다시 살아나신 것은 저와 여러분 성도의 승리요 우리의 기쁨입니다. 20절 말씀을 보겠습니다. 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 라고 했습니다. 여기에 예수님의 부활을 첫 열매라고 했습니다. 첫 번째 부활이라는 것이지요. 이렇게 말씀을 제가 언젠가 전했더니 어떤 성경을 열심히 읽으시는 성도님이 제게 찾아와서 이런 말을 했습니다. 목사님, 성경에 다시 살아나신 분들이 여러 분 있지 않습니까? 그런 분들 증거들이 여러 가지가 있는데 예수님께서도 친히 나인성 과부도 살려주시고 나사로도 살려주시지 않았습니까? 그런 사람들의 부활이 있는데 예수님의 부활을 왜 첫 열매라고 이야기하는 겁니까? 그분은 성경을 상당히 열심히 읽으시고 마음에 깊이 새기시는 분이시죠. 너무 감사한 분이죠. 그러나 여러분, 이들의 부활은 다시 살아난 것입니다. 우리는 알지 못하지만은 언젠가는 다시 죽는 죽음을 맞이해야 되는 생명이 잠깐 연장된 것 정도의 살아남입니다. 그러나 예수님의 부활은 완전히 틀립니다. 예수님의 부활은 썩지 아니할 몸으로, 다시 죽지 아니할 몸으로, 또 영원한 생명의 부활로 살아나신 것이지요. 그러므로 그들이 잠시 죽었다가 예수님께서 살려주신 생명이, 인간 육신의 생명이 잠깐 연장되어진 그런 다시 사심과는 전혀 차원이 틀리는 것이지요. 다시 죽지 아니하는 부활이요, 영원한 생명의 부활이요, 죽음으로부터 완전히 승리한 부활이요, 영생의 부활이요, 참 소망의 부활로 다시 살아나신 부활의 첫 열매인 것입니다. 저와 여러분들에게는 두 가지 부활이 있습니다. 하나는 영적인 부활인데
예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 죄로부터 완전히 벗어나서 새 생명을 얻게 되어지고 천국의 소망을 누리게 되어지고 천국의 기쁨과 승리와 하나님의 위로를 받게 되는 이 영적 부활이 있습니다. 그러므로 저와 여러분은 영생합니다. 지금도 영원히 살고 있는 것입니다. 아니 목사님, 우리는 언젠간 죽지 않습니까? 예, 그것은 육신의 모습을 벗어버리는 거예요. 우리의 영혼은 지금 살아있는 이 모습으로 하나님 앞에서 다시 살게 될 것입니다. 그러므로 지금 여러분들은 육신을 가지고 영생을 함께 살아가고 있는 것이에요. 여러분의 생명은 없어지거나 사라지지 아니합니다. 여러분의 생명은 저 천국에 가서라도 다 계속해서 이어지는 그 생명의 영생에 지금 참여하고 있는 것입니다. 그래서 여러분, 요한복음 5장 24절 말씀에도 보면 사망에서부터 생명으로 옮겼느니라라고 하잖아요. 이미 우리는 영생 안으로 들어와 있습니다. 예수 그리스도를 믿음으로 거듭난 저와 여러분들이 새 생명을 살아가고 있는, 영생을 살아가고 있는 자들입니다. 이런 면에서 보면 우리는 죄에서부터 벗어나 생명으로, 죄에서부터 벗어나 하나님의 자녀로 다시 살아났잖아요. 그런 의미의 영적 부활이지요. 또한 우리는 두 번째 부활이 있는데, 마지막 때에는 우리 죽었던 육신조차 장대가 되었다 할지라도 그 장대로부터 다시 썩지 아니하고 죽지 아니할 몸으로 완전히 새롭게 거듭나고 변화되어질 것입니다. 22절 말씀은 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 새 생명, 새 삶을 얻으리라 라고 확정하셨습니다. 성도 여러분, 예수님의 부활은 죽음의 비극으로부터 끝맺는 우리의 인생이 시작된 것입니다. 삶의 기쁨으로 바꾸어 주신 것입니다. 그리스도의 다시 사심은 전 인류가 가질 수 있는 참된 소망이요 힘이며 기쁨입니다. 그러기에 부활의 소식을 접했던 막달라 마리아는, 그리고 제자들은 두려워 떨던 골방을 박차고 나와 과연 그리스도는 다시 살아나셨다고 증거했고, 부활의 증인이 되는 것을 두려워하지 아니했습니다. 기쁨과 감격으로 부활을 전했습니다. 어떤 자들은 예수가 다시 살아났다는 이야기를 하지 마, 예수 그리스도의 복음, 그 생명의 비밀을 말하지 마, 그렇지, 그렇게만 한다면 내가 너희들을 살려줄 수 있겠노라고. 그러나 제자들은 빙그레 웃으면서 이렇게 이야기했지요. 여러분들이 우리를 죽인다고 할지라도 우리는 부활하신 주님을, 직접 목격한 주님을 증거하지 않을 수가 없어. 진리이기 때문에, 사실이기 때문에, 생명이기 때문에 전하지 않을 수 없다고 분명하게 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 부활을 목격한 자는요, 이 부활을 확신하는 자는 아무리 큰 절망과 어려움이 있어도 결코 그것 때문에 주저주저하거나 두려워하지 않습니다. 새 소망을 가지고 새롭게 일어나는 법입니다. 코로나19라는 것으로 인해서 온 세계가 죽음의 공포에 떨고 있지만은 저와 여러분들은 예수 그리스도의 새 생명의 부활을 마음속에 확실히 믿음으로 말미암아 여러분들에게 기쁨과 소망과 승리가 가득하게 되기를 진심으로 축원합니다. 말씀을 정리해 보겠습니다. 여러분, 예수 그리스도께서 다시 살아나셨습니다. 예수 그리스도께서 살아나신 것은 역사적 사실입니다. 그것은 누구도 부인할 수 없는 많은 증거와 증명들이 있습니다. 예수님의 다시 사신 것에 대한 확신과 담대한 믿음들을 소유하시고 승리하는 저와 여러분이 되기를 바라고, 또한 예수 그리스도의 사심은 우리의 믿음의 근본입니다. 기독교인의 정체성입니다. 이 부활이 없다면, 이 부활을 증거하거나 고백하거나 믿지 못한다면 기독교인이 아니라는 말이죠. 기독교인은 반드시 예수 그리스도의 십자가와 죽음의 권세를 물리친 부활을 확신하고 소망을 가지는 자이어야 합니다. 여러분들에게 이 소망이 넘치기를 바라고요. 세 번째로는 예수 그리스도께서 다시 하신 것은 저와 여러분의 승리요 기쁨입니다. 어떤 어려움이 있어도 거기에 굴복하지 마십시오. 다시 일어날 수 있습니다. 다시 회복할 수 있습니다. 다시 승리할 수 있습니다. 부활하신 주님이 우리와 함께하기 때문입니다. 이 소망이 저와 여러분에게 넘쳐나서 남은 이 한 해도, 그리고 오는 우리의 모든 인생의 삶에도 주님과 동행하심으로 승리하신 부활의 주님의 능력이 늘 저와 여러분들에게 산 소망이 되시기를
예수님의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 한번 합심해서 기도하겠습니다. 부활의 승리를 주신 주님 감사합니다. 우리 주님께 감사의 기도를 드리시고요, 주일 예배가 속히 정상화되어지고 주일학교와 성도들의 영육이 강건하게 되어질 수 있도록, 어려운 가정 경제 형편이 새롭게 빨리 회복되어질 수 있도록, 지난주에 기도했지만 또다시 합심해서 한 목소리로 한 2, 3분 정도 합심해서 기도하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 소망 없던 이 땅에 죽음의 공포가 드리워져 있어 많은 사람들이 죽음 때문에, 고난 때문에 어려워하던 이 땅에 새 생명의 부활로 우리들에게 소망을 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지, 바라옵기는 우리들에게 이 소망이 더욱더 풍성하게 도와주시고, 어떤 절망과 어려운 일이 우리 가운데 다가온다 할지라도 결코 우리가 그것 때문에 주저하거나 두려워하지 않게 하시고 담대하게 주님을 향하여 나아가는 그러한 그리스도인으로 살아가게 해주시기를 바랍니다. 이 소망을 주신 주님 감사합니다. 하나님 아버지, 코로나19로 인하여서 예배가 정상화되어지지 못하고 있습니다. 성도들의 아름다운 영적 교제가 중단되어져 있습니다. 하나님 아버지, 바라옵기는 모든 주의 백성들 자유롭게 주의 전을 출입할 수 있는 때가 속히 이르도록 인도하시고 도와주시기를 간절히 바랍니다. 하나님, 주일학교 어린 생명들을 붙들어 주시옵소서. 다음 세대가 건강하게 세워질 수 있도록 도와주시기를 간절히 바랍니다. 이들은 지금 주의 전에 자유롭게 출석하지 못하고 있고, 특별히 부모님들이 신앙생활하지 아니하는 주일학교 생명들은 아예 교회 근처, 복음의 말씀 근처에 가까이 오지 못하고 있습니다. 하나님, 저들을 불쌍히 여겨주시기를 간절히 바랍니다. 성도들의 영육을 강건하게 지켜주시기를 바라오며 늘 평강으로 인도하여 주시옵소서. 성도들의 가정 경제를 주님 회복시켜 주시기를 원합니다. 직장 때문에 어려움을 당하고 있는 아버지 하나님이여, 젊은이들이 있습니다. 성도들이 있습니다. 긍휼히 여겨 주시옵소서. 또한 아버지 하나님이여, 원활한 경제 활동을 제대로 감당하지 못하는 아버지, 사업을 경영하는, 가게를 운영하는 주의 백성들에게도 주님께서 필요한 자들에게는 순적히 길이 열려지도록 주님 은혜 베풀어 주시기를 간절히 바랍니다. 주님을 바라보고 주님을 의지하고 주님과 함께하는 모든 성도들에게 하늘의 위로와 평강과 은혜를 더하여 주시옵소서. 부활의 산 소망으로 가득하게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 부활주일을 맞이하였습니다. 우리 모든 성도들에게 생명의 산 소망이 가득하도록 역사하여 주시옵소서. 그래서 어떤 어려움도, 어떤 절망도 주님과 함께 극복하고 주님과 함께 승리를 누리는 모든 성도들 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 찬송 드리겠습니다. 167장 찬송. 즐겁도다 이날 세세할 말, 사망 권세 깨고 하늘이 열려 죽은 자가 다시 살아나와서 생명의 주 예수 찬송하도다. 즐겁도다 이날 세세할 말, 사망 권세 깨고 승리하셨네. 부활하신 주님 나타나시니 천지 만물 모두 새 옷 입었네. 꽃은 만발하고 잎이 우거져 승리하신 주를 찬송하도다. 즐겁도다 이날 세세할 말, 사망 권세 깨
승리하셨네. 생명의 주 예수 죽음 이기고 무덤 문을 열고 살아나셨네. 주의 말씀대로 이루어져서 사흘 만에 다시 살아나셨네. 절겁도다 이날 세세할 말. 사망 권세 깨고 승리하셨네. 아멘. 축도하겠습니다. 부활의 산 소망이 되어 우리들에게 영생의 소망을 허락하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 독생자 외아들을 죽음의 근세에서 완전히 승리하도록 해방시켜 주신, 그리하여 우리들에게 생명의 참기를 열어주신 성부 하나님 아버지의 크신 사랑과 지금도 성령으로 우리와 동행하시며 인도하시며 승리의 길로 이끄시는 성령님의 역사하심이 오늘 부활절 오후 예배에 가정에서 예배에 참여하며 주의 은혜를 승리의 소망으로 누리기를 소망하는 모든 주의 백성들과 그 가정과 교회 위에 항상 함께 있을지어다. 아멘. 하나님 아버지, 여러분들에게 광고만 몇 가지를 드리겠습니다. 여러분, 코로나19로 인해서 당분간 오후 예배는, 그리고 오후에 있는 식당이나 모든 것들은 중지되어 있음을 양해하시고, 또 함께 가정에서 믿음을 지켜가는 일에도 소홀함이 없기를 바랍니다. 수요 예배는 오후 7시 30분에 우리가 사회적 거리뛰기를 하면서 모여서 기도해야 이 민족이 살아나고 코로나가 속히 물러가게 될 줄 알아서 기도의 모임으로 모여주시기를 바랍니다. 코로나19의 여러 가지 예방 수칙들, 예배 참여자 수칙들, 지침들을 철저히 준행해 주시기를 바라겠습니다. 오늘은 부활주일인데 부활 예물에 참여하지 못하신 분이 있으시면 주보를 이용하시면 안쪽 부분에 보시면 헌금 명단이 있는데 그 아래쪽에 여러분 온라인 계좌를 개설해 두었습니다. 참여하실 수 있겠고 오는 주일이라도 부활의 새 생명에 참여하시기를 바라겠습니다. 교회당 환경 미화를 위해서 수고해 주시는 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 4.15 총선이 사흘 앞으로 다가왔습니다. 시민으로서의 권한입니다. 당당하게 정당한 권리를 잘 행사할 수 있기를 바랍니다. 한 주간도 주 안에서 평안하시고 승리하시기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다.